क्योंकि पिछली 10 तरीक तो 10 मई तो जिस वक्त श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम के उत्ते कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया, उस तो अनाउंस करने के समय तो लगातार कोई ना कोई किंतु परंतुआ कोई ना कोई एलीगेशनस का दौर शुरू होया। और जिस तरीके दे नाल कोविड केयर सेंटर जिस दिन शुरू किया गया, दुनिया के विच इहदी शलाघा की गई कि ये वो जगह गुरु तेग बहादुर साहब के स्थान के उत्ते बनाई गई है जिथे लोगों को जीवन दान मिल सके। लोग उस वक्त जिहड़े हॉस्पिटल दे विच बैड्स की थोड़ करके मर रहे सी, ऑक्सीजन की थोड़ करके मर रहे सी, ऑक्सीजन के कंसनट्रेटर्स नहीं मिल रहे सी, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे सी। उस वक्त जिन्नी तराई इस शहर के विच हुई सी, जिन्हों लैके फैसला किया गया और इस कोविड केयर सेंटर नूं शुरू करन दा विच जो सारी टीम ने मेहनत की और उसका उपराला दीदले सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शुरू किया और लोगों ने जिहदी वाहवाही की, सरकारां ने वाहवाही की, मीडिया सेंटर्स ने उसकी वाहवाही की और दुनिया भर दे विच इहदा नाम होया। और लोगों की इन्नी वड्डी आस्था इस स्थान के उत्ते कि जिस तरीके दे नाल तुहानूं दस सकते हैं कि पिछले तकरीबन 1 महीना होने वाला है, 1 महीने दे विच कोई भी एफो जिहा एक भी केस इत्थों खराब नहीं होया। कोई सीरीयस होकर इत्थों पेशेंट्स नूं ना शिफ्ट किया गया, क्योंकि साडा लिंकेज भी LNGP हॉस्पिटल के नाल से एक भी पेशेंट इत्थों भेजा नहीं गया। जिहड़े लोग अपनी वक्री वक्री थावां ते उत्ते फसे हुए सी, उन्हां नूं भी लिया के इत्थे जीवन दान का काम जिहड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया और इस कोविड केयर सेंटर ने किया। असीं दिल्ली सरकार दे दा धन्नवाद भी किया जिन्हां ने डॉक्टर्स की टीम सानूं दित्ती सी। मगर इन्ने वड्डे सिस्टम नूं चलाउण दे विच एक सब तो वड्डी गल जिहड़ी साडी भावना सी, जिहड़ी लोगों की जान बचाउण दी भावना सी, किसी दे सेंटीमेंट्स नूं हर्ट करन दी कोई भावना नहीं की गई। और जिस वक्त इहो जिहे काम शुरू किए जाते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ियां टीमां इनवॉल्व ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर्स की टीम, वॉलंटियर्स की टीम, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर्स की टीम, साडे स्टाफ की टीम जिहड़ी इनवॉल्व हुई। और ये जिहड़े काम करते करते ये पिछले 2 दिन तो जिस तरीके दे नाल इहनूं गंदी राजनीति देण दा काम शुरू किया गया, मैं समझदा कि इस तो मंदभागी गल नहीं हो सकती। क्योंकि जिहड़ा डॉक्टर्स ने उत्थे अपनी थैरेपी दे नाम दे उत्ते उस कोविड केयर सेंटर दे विच गाने गा के बंदियां नूं ठीक करन दी गल कीती, मात्र 6 तो 7 मिनट सिर्फ ये उत्थे गाने गाए गए। और जिस तरीके दे नाल साडी मैनेजमेंट नूं पता चलिया, साडे स्टाफ नूं पता चलिया, इमीडिएटली जाके उन्होंने रुकवाता गया। और ये गल पिछले 9 दिन पुरानी है और एश्योर किया गया कि उस तो बाद ना पहले उस तो पहले होया ना उस तो बाद 1 दिन वसे 1 मिनट वसे भी उत्थे काम नहीं होया। मगर कल जिस तरीके दे नाल इस गल नूं 6 जून के नाल जोड़न की कोशिश की गई साडे विरोधियों वालों और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किए जा रहे कारजां नूं भंडण की कोशिश की, मैं समझदा कि इस तो माड़ी गल कोई हो नहीं सकती। सब तो पहला तो मैं अज क्योंकि ये जिहड़ा सिस्टम चलाया बतौर प्रबंधक होंदे हुए साड़ी जिम्मेवारी बनती है कि जिहड़ी डॉक्टर्स कोलों कमी हुई है, मैं एक बार पहले भी हुण गल की है, हुण दोबारा कहना कि किसी भी डॉक्टर की कोई इंटेंशनस कोई भावना नहीं सी कि किसी के दिलों के विच ठेस पहुँचानी और मर्यादा का उल्लंघन करना। मगर ये जिहड़ी भी कमी हुई वो 5 या 6 मिनट वैसे जिन्हों वड्डा प्रपोज किया गया, सब तो पहला तो मैं बतौर प्रबंधक उस गल की माफ़ी मंगदा संगतां कोलों कि ये गल अगर उन्होंने भावना नूं ठेस पहुँची है तो साडी जिम्मेवारी बनती सी और असीं उहनूं पूरा निभाया भी। असीं हर उस गल के उत्ते जिम्मेवारी लैण नूं तैयार हाँ जिहड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन चलती है। और असीं अश्योर किया कि उस 9-10 दिन तो बाद उत्थे कोई गल ना इहो जी वापरी जाए और नाल दे नाल जिहड़े उत्थे रोज़ गुरबाणी दे नाल लोगों नूं उत्थे मैडिटेशन कराई जाती है, पाठ कराया जाता है, सिमरन कराया जाता है, इनू अश्योर किया कि सारे दे नाल होई जाए। मगर मैं समझदा कि जिस गंदी राजनीति दे नाल इनू 6 जून के नाल जोड़न की कोशिश की, सरदार मनजीत सिंह जीके ने जिस तरीके दे नाल जथेदार अकाल तख्त साहब नूं चिट्ठी लिखण की गल की है और ये गल कही कि जी ये प्रबंधकों की कमी है, मैं समझदा कि अपनी जिम्मेवारी नूं ये प्रबंधक कमेटी पूरी चंगी तरीके जानती है और असी अपनी जिम्मेवारी नूं पूरी निभाया।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ। ਔਰ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨੱਠਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ, ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨੇ के लिए रच डाली लूट की बड़ी योजना। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੁੱਟਪਾਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੋਲਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਇਸ ਡਕੈਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕਾ ਚੋਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੁੱਟਪਾਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫਤਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ 84 ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ, 6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਮਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਰੈਗੂਲਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5-6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਨ ਔਰ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲ ਗਏ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਨਾਭੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਮਚਿਆ ਹੋਏ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਗਤ ਪੁੱਛੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਵੀਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ 15 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਿਡਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਔਰ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਐਸਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ किंतु परंतु करना और विचों 2 ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ करनी। नहीं कर सकते, वो गलती डॉक्टर्स के पार्ट से हुई जिसको उसी वक्त रेक्टिफाई कर लिया गया, उसी वक्त रोक दिया गया। मगर उसके ऊपर जो फिर राजनीति शुरू की गई, 10 दिन पुरानी घटना को 6 जून के साथ जोड़ दिया गया और उसके ऊपर राजनीति करने की बात कही जा रही है। तो ये इलेक्शंस को, राजनीति तो इलेक्शन के साथ हर वक्त जुड़ी रहेगी, जब तक इलेक्शंस होंगी राजनीति चलती रहेगी। तो उम्मीद है कि इलेक्शन आने वाले टाइम में होने। देखो, मैं तो चाहता हूँ कि ये इलेक्शन कल सवेरे ही हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है जो लोग प्रबंधक में बैठे होते हैं और उनके ऊपर रोज़ कोई ना कोई बात करनी। हमने तो कोर्ट के अंदर भी जाके बोला था कि इसको जल्द से जल्द इलेक्शन करानी चाहिए, ये सरकार के ऊपर है। और जिस वक्त सरकार चाहेगी, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हमारी जो टीम है श्रोमणी अकाली दल की, बिल्कुल उसी दिन इलेक्शन करने के लिए हम तैयार। इसके पीछे इलेक्शन, बिल्कुल इलेक्शन है। आप ये देख सकते हो, आप तुसी हुणे जिहड़ी गल कीती, मैं तुहाडा जवाब ही रह गया। 3 दिन परसों की गल है, परसों सरदार परमजीत सिंह सरना ने एक वीडियो पाई है कि जी उत्थे 35 बंदे या 40 बंदे तो उत्ते अज तक नहीं होए। ये 350 बंदियां दी लिस्ट हैगी है जिहड़ी अज तक इत्थे विच आ चुके ने। और इस वक्त भी तुसी जाके, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾके खुद जाके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ 94 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ 92-93 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ,
ਕਿ 10 ਮਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰ 9 ਮਈ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। 36000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਸੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ 32000 ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5000 ਕੱਟੇ, ਫਿਰ 5000 ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।